Today we can check nuclear energy and its utilization. There are two important processes in nuclear chemistry, that are nuclear fission and nuclear fusion. Just we can check what is meant by nuclear fission. It was proposed by Otto Hahn and Strassmann. Otto Hahn and Strassmann discovered nuclear fission in 1938. Now we can check what is meant by nuclear fission. ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു when it is bombarded with suitable subatomic particles, usually neutrons. ന്യൂട്രോൺസ് വന്ന് ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, and it will converted into fragments of comparable mass. It will converted into different fragments and having comparable mass, and also with release of huge amount of energy. ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂട്രോൺ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് കമ്പയറബിൾ മാസ് with release of huge amount of energy. That is termed as nuclear fission. It is the process which involves splitting of heavy nucleus when it is bombarded with suitable subatomic particles like neutron to fragments of comparable mass with release of huge amount of energy. Just we can check one example. When uranium-92-235 is bombarded with neutron, it will converted into barium and krypton. Barium-krypton nuclides will form. Barium 56-144 and krypton 36-90 with release of 2 neutrons and a large amount of energy. So this is an example for nuclear fission process. And usually slow neutrons are favorable. In the case of uranium-92-230 and plutonium-94-239, slow neutron can bring about nuclear fission, so they are termed as fissile nuclides. However, uranium-92-238, protactinium-91-231 that need fast neutron, such nuclides are termed as fissionable nuclides. Fissile that need only slow neutrons, fissionable materials need fast neutrons. So that's about nuclear fission. It will converted into 2 nuclei having comparable mass with evolution of large amount of energy. During a fission reaction, there is certain mass that is converted to energy. There is a change in mass during the conversion of one atom to another, one nuclide to heavy nuclides to smaller nuclides. So that mass is converted to energy by the Einstein's equation E equal to mc square. So during a fission process, large amount of energy is releasing. For example, in this case, one uranium-92-235 on a fission gives 200 MeV of energy. So one atom nuclide will give this much energy. So a large amount of energy is released during nuclear fission process. And during a fission process, there occurs formation of 2 or 3 neutrons. ഇവിടെ നോക്കൂ, ന്യൂട്രോൺ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രോൺസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസ്. During a fission process, 2 or 3 neutrons will be produced, and that are termed as secondary neutrons. And this will initiate another fission reaction. ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയലിനെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അതിന് ഫിഷൻ നടക്കും. So there occurs formation of another secondary neutrons. So that will propagate, the reaction will propagate. That is termed as nuclear chain reaction. That is, a secondary neutron can propagate fission process. So such process are termed as nuclear fission chain reaction. Nuclear chain reaction അല്ലെങ്കിൽ fission chain reaction എന്ന് പറയും. So the formed secondary neutrons can initiate another fission process, and these secondary neutrons will propagate the fission process, and that is termed as nuclear chain reaction.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാളെ നമ്മൾ ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. സോ കുറേ ന്യൂട്രോൺസ് അവിടെ വരും. സോ ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്കിങ്ങനെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ദെൻ വി ഹാവ് എ ടേം ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ന്യൂട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ന്യൂട്രോൺസിന് മറ്റൊരു ന്യൂക്ലൈഡിൽ പോയിട്ട് ബോംബാർഡ് ചെയ്താലാണ് വീണ്ടും ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ന്യൂക്ലൈഡ്സ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഇതിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂട്രോൺസ് മറ്റുള്ളവരെ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ഫിഷൻ അങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനൊരു ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ നിർബന്ധമാണ് ഫോർ എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് amount is termed as critical mass. The minimum amount of target material required to sustain fission chain reaction. ഒരു ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് യുറേനിയം 92 235 എടുത്തു നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം സെക്കൻഡറി ജനറേറ്റഡ് ന്യൂട്രോൺസിനെ ബോംബാർഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേണം അല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മിനിമം എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡീക്വേറ്റ്, ആവശ്യത്തിനില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. So there are critical mass and subcritical mass. Now we can check what are the applications of nuclear fission, and mainly it have two applications: atom bomb and nuclear reactor. Atom bomb and nuclear reactor. Atom bomb, both the principle used in both atom bomb and nuclear reactor are nuclear fission. But in atom bomb, that is uncontrollable fission chain reaction. And the principle of nuclear reactor is the controllable fission chain reaction. So these are the two applications of nuclear fission: atom bomb and nuclear reactor. If it is uncontrollable, what will happen? Huge amount of energy will be released. So that is the principle of atom bomb, uncontrollable fission chain reaction. But in the case of nuclear reactor, we can make advantage of nuclear fission for various purposes. That is, by controlling the fission chain reactions, we can make use of this nuclear fission, and that is the principle of nuclear reactor. So atom bomb, uncontrollable fission chain reaction; nuclear reactor, controllable fission chain reaction. We will study later. Fuse ചെയ്യാ അല്ലേ, കൂടിച്ചേരുക. That is the process in which two or more lighter nuclei fuse together to form heavier nucleus with release of large amount of energy. ഫിഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇവിടെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഫിഷൻ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് റിലീസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, four hydrogen atoms combines to form helium nucleus He2 plus release of two positrons. E plus 10 means positron, and a large amount of energy. Here also we can see that there is a change in energy during the fusion process, and that energy is that mass is change in mass during the process, and that change in mass is converted to energy according to the equation E equal to mc square. And you know, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത് വരണം. സോ ദർ ഈസ് ഹൈ റിപ്പൾഷൻ. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ എനർജി നമ്മൾ ആദ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Therefore, these nuclear fusion reactions are also termed as thermonuclear reaction. So, അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എനർജി ഇൻ സ്റ്റാർസ്. സ്റ്റാർസിലൊക്കെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ. സോ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ത്രൂ ഫ്യൂഷനാണ്. ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ്. ആറ്റം ബോംബ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ ഹൈഡ്രജൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലി കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആറ്റം ബോംബ് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് to produce large amount of nuclear energy through controllable fission chain reaction. നമ്മൾ ഫിഷൻ നടത്തി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. സോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളബിൾ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ്. So it is an arrangement to produce large amount of nuclear energy by controllable fission chain reaction. And you know, the sustainability of that reaction, self-sustainers and release of energy mainly depends on secondary neutrons. അല്ലേ, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അടുത്ത ആളെ പോയി ബോംബാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. സോ ദ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടായ ന്യൂട്രോൺ അടുത്ത ആളെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് എനർജി മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ചില പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദർ മേ ബി എ ലീക്കേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നഷ്ടമായി ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നടക്കാം. ന്യൂട്രോൺ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് അതർ ദാൻ ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അല്ലാത്ത വേറെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസിനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ 1 ന്യൂട്രോൺ ഓൺ ആവറേജ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രോണെങ്കിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആ ന്യൂട്രോൺ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മിനിമം കണ്ടീഷൻ ഒരു ന്യൂട്രോണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ് എ ടൈം. എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ആളെ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം കണ്ടീഷൻ for a controllable chain reaction, that is 1 neutron on average for each step. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 1 ന്യൂട്രോൺ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ മിനിമം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ന്യൂട്രോൺ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫർദർ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സൈസിൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ന്യൂട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും, കൂടിപ്പോവാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോസിബിളായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So critical size, that is for a particular system there is a limiting minimum size to satisfy this condition. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ മിനിമം സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രിറ്റിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതെ അവിടെ കൺട്രോളബിൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So for a particular system, there is a minimum size to obey the criteria, that is 1 neutron on average for each reaction, and that is termed as the critical size. And we already discussed other term, critical mass. Critical mass means the minimum amount of fissile material required for a chain reaction. ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് വേണം. ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so there is critical size and critical mass. So while designing a nuclear reactor, you want to bother all these things. So while designing, you want to make sure these things. Okay, so first, what is the first thing? The presence of fissile material equal to or greater than critical mass. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? എത്ര, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ്, അത്രയും ഉള്ളൊരു ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ these slow neutrons are responsible for fission. ഫിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. ദർ ഇസ് എ ടേം മോഡറേറ്റേഴ്സ്. So moderators are used to slow down the speed of neutrons, slow down neutrons in order to reduce the speed of neutrons. അതാണ് moderators. Example, graphite, heavy water. D2O means heavy water. Water H2O, heavy water D2O. So these will reduce the speed of neutrons. So these will slow down neutrons. So we must have moderators in nuclear reactors. Then there are large number of neutrons will be produced, and if there are such larger number, the reaction may leads to uncontrollable nature. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആവും, നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി വാണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് സം കൺട്രോൾ റോഡ്സ്. ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ റോഡ് ഈസ് ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രോൺസ്. എക്സസ് ആയി കിടക്കുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെയൊക്കെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറേ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആവുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ മാത്രം നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൺട്രോൾ റോഡ് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ, കാഡ്മിയം, ബോറോൺ റോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഒരു ചില ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവെല്ലുകളിൽ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രോൺസിനെ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി കൺട്രോൾ റോഡ്സ്. ദെൻ there must be critical size. മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ന്യൂട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് മിനിമം സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ന്യൂട്രോൺ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സൈസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺ ലോസിനെ തടയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഫ്യൂവൽ എടുക്കുന്നത്, ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. And before that, the first nuclear reactor was built in 1942 in Chicago. ചിക്കാഗോയിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ചിക്കാഗോ ചെയിൻ റിയാക്ടിംഗ് പൈൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചത്. ചിക്കാഗോ ചെയിൻ റിയാക്ടിംഗ് പൈൽ. അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്യൂവൽ നാച്ചുറൽ യുറേനിയമാണ്. നാച്ചുറൽ യുറേനിയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യുറേനിയം 92-238 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് യുറേനിയം 92-235. 0.72% ഉള്ളൂ യുറേനിയം 235. ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ, ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 90-235. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. സോ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ മീൻസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ത്രൂ എ കൺട്രോളബിൾ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, thermal energy is converted into electrical energy. തെർമൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കൂ, എല്ലാവരും ഇത് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ,
So this is the schematic representation of a nuclear power plant. ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണിത്, കോർ. ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിഷൻ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണോ ഫിഷൻ നടത്തേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കും. ദെൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ നോക്കൂ, ഈ ഒരു പമ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൂളൻ്റാണ് ഹീറ്റിനെ ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ടർബൈൻ കറക്കും. അതിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇതാണ് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് തെർമൽ എനർജി ഇൻടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. സോ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റാണ് ഫ്യുവൽ. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഫ്യുവൽ എടുത്ത് അതിനാണ് ഫിഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യുവൽ. എന്താണ് ഫ്യുവൽ? Usually we are taking uranium-235 and uranium-233 or plutonium-239. ഇതാണ് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത്. uranium-235, uranium-233 or plutonium-239. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് നാച്ചുറൽ യുറേനിയമാണ്. ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ യുറേനിയം കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 0.72% uranium-235. uranium-235 ആണ് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ യുറേനിയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും uranium-238 ആയിരിക്കും. വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ uranium-235. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് എൻറിച്ച്ഡ് യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻറിച്ച്ഡ് യുറേനിയം കണ്ടെയ്ൻ ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് uranium-235. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവലിനെ എടുക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ റിയാക്ടർ വെസലിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഫ്യൂവൽ മെറ്റീരിയൽ. റിയാക്ടറിലുള്ള ഫ്യൂവൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർ. സോ കോർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂവൽ എടുക്കുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കോർ. ഇതിനെ നമ്മൾ മൊത്തം റിയാക്ടർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ എടുത്തു uranium-235 അല്ലേ. ഇനി നമ്മളവിടെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. uranium-235 ആദ്യം നമ്മളൊരു ന്യൂട്രോൺ ബോംബാർഡ് ചെയ്യും. സോ അവിടുന്ന് പുതിയ സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ന്യൂട്രോൺസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. സോ ദേ കാണ്ട് undergo a chain reaction. So we need slow neutrons. ഈ ഫാസ്റ്റായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. So moderators, their function is to slow down fast moving neutrons. ഫാസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെ സ്ലോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. യൂഷ്വലി ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഹെവി വാട്ടർ, ബെർലിയം ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പീഡാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഫിഷൻ നടത്തും. സോ ദ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ ദ ന്യൂട്രോൺസ്, ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും ഈ റിയാക്ഷൻ വെസലിലാണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കുക. ദേ ആർ D2O, ഹെവി വാട്ടർ, ഗ്രാഫൈറ്റ് എക്സെട്ര. സോ നമ്മളുടെ ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ഫിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മോഡറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസിനെയൊക്കെ സ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ദ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. കുറേ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആർ കൺട്രോൾ റോഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽ. Control materials are used to control the chain reaction. ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ന്യൂട്രോൺസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ്. സോ ദീസ് ആർ നോൺ ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽസ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഫിഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല. സോ ദേ ആർ നോൺ ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ടു അബ്സോർബ് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ്. ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ യൂസിങ് ടു
കൺട്രോൾ ദ റിയാക്ഷൻ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ കാഡ്മിയം, ബോറോൺ എക്സെട്ര. ഈ കാഡ്മിയം ബോറോണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റൽ അലോയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു റോഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കും. അത് ഈ കാണുന്നതാണ് റോഡ് അല്ലേ. നോക്കൂ, ഈ റോഡിൽ ഇതാണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് അലോയ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് കാഡ്മിയം ഓർ ബോറോൺ. കാഡ്മിയം ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് കാഡ്മിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ബോറോൺ ആണ്. ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദീസ് റോഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ കാഡ്മിയം ആൻഡ് ബോറോൺ. ദേ ക്യാൻ അബ്സോർബ് ന്യൂട്രോൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ, ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചില ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും. നോക്കൂ, ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഇതിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടേം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എമൗണ്ടിനെയാണ്, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ദ ന്യൂട്രോൺസ്. സോ എമൗണ്ട് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു കൺട്രോൾ വരുത്താം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യും. ദ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ആർ പുഷ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നിലേക്ക് തന്നെ വലിക്കും. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ബൈ അബ്സോർബിങ് ദ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. So control are used to control the chain reaction by absorbing excess neutrons. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും പുഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ റിയാക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫുൾ റോഡും ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. കാരണം എനി ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാപ്ചർ ദം, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൊത്തം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഫിഷൻ നടന്നിട്ട് അൺകൺട്രോളബിളായി നടക്കൂലേ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ അതായത് റിയാക്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ കൺട്രോൾ റോഡ്സിനെയും പിന്നിലേക്ക് പുഷപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും. അതായത് അത് എല്ലാ കൺട്രോൾ റോഡ്സിനെയും വിഡ്രോ ചെയ്ത് നിർത്തും. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ്. Now the important term reactor coolant. കൂളൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഫിഷൻ നടന്ന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു അല്ലേ, ഹൈ തെർമൽ എനർജി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു പമ്പുണ്ട് അല്ലേ, ഇത് നോക്കൂ, ഈ പമ്പിലൂടെ വി ആർ സപ്ലൈയിങ് കൂളൻറ്റിനെ നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. കൂളൻറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, ഹെവി വാട്ടർ, ലിക്വിഡ് സോഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി എയറോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ വൺസ് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അല്ലേ, ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കാരണമുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹിയർ ഈസ് എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബുണ്ട്. ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ. ഇവിടെ വാട്ടറാണുള്ളത്. സോ നമ്മളുടെ കൂളൻ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹീറ്റും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി നേരെ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഹീറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ നിന്ന് വേപ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റിനെ കൂളൻ്റാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യും. സോ ദ റിക്വേഴ്സ് ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് സ്റ്റീം വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ടർബൈൻ സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ടേൺ ദ ടർബൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അങ്ങനെ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കൂളൻ്റ്. So here the reactor coolant takes up the thermal energy into here അല്ലേ. ഈ കൂളൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ള വാട്ടറിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് വേപ്പർ ഇവിടെ വന്നു, ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു.
സോ നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കൂൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എത്തുന്ന വേപ്പർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ, കണ്ടൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, കാരണം ഇവിടുന്ന് വേപ്പർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ കുറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വേപ്പറിനെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതാക്കി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ വേപ്പർ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൂൾ ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ ഈ കൂൾ വാട്ടർ വീണ്ടും ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂൾ ചെയ്യും. ഈ കൂൾ വാട്ടർ വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വേപ്പറിൻ്റെ ഹീറ്റ് കാരണം ഇത് ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും കൂൾ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇവിടെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, കൂളൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So that is the basic thing. Coolant takes up the thermal energy and it here in this heat exchanger, heat is transferred to the water system and there occurs generation of steam, and that will turn the turbine and produce electricity. From the turbine the water is again pumped into the water heat exchanger system. Then ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബാക്കപ്പ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ. സോ ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബാക്കപ്പ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ഷീൽഡ് ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് കൂളിംഗ് വാട്ടറൊക്കെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിസ്റ്റം ഒരു സ്മൂത്തായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കൂളിങ്ങും കൊടുക്കും, ആവശ്യത്തിന് കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കൂളൻ്റ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം, ദെൻ ടർബൈൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടറിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം, അതൊരു റിസർവോയറിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിനൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കപ്പ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഷീൽഡ്. വി നീഡ് എ റിയാക്ടർ ഷീൽഡ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഷീൽഡ് ഓഫ് 2 layers, 2 ലെയറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മൾ തെർമൽ ഷീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ദർ ഈസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഗാമ റേസ്, ന്യൂട്രോൺസ്, അങ്ങനെ വളരെ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് ഹാംഫുൾ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഷീൽഡ്. അപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ടാണുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദ തെർമൽ ഷീൽഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയേണോ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഷീൽഡുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഗാമ റേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. പിന്നെ പുറമേക്കുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഷീൽഡ്, അതിനെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ തിക്നെസ്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ലെയർ കൂടിയുണ്ട്. ദെൻ ഹോൾ സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ അയൺ കൊണ്ടുള്ള ഷീൽഡും ദെൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഷീൽഡും ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു സിസ്റ്റത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ സിസ്റ്റം is again enclosed in a steel covering. എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്റ്റീൽ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉള്ളത്. സോ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഉണ്ട്. ഒരു തെർമൽ ഷീൽഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ, ദെൻ ഔട്ടർ കോൺക്രീറ്റ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ ഡിവൈസിലാണ് ഇതിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഫ്യൂവൽ, ദെൻ moderators, control rods, coolant, heat exchanger, then turbine, electricity. From the turbine, water is regenerated by a cooling system. So that is total about nuclear reactor.